A very warm good morning all to all the viewers. Welcome to my YouTube channel, Arun Giradi. In previous class, we are already discussed the functions of financial system. Let us continue the next part of financial system. So the next part is which we can understand. This is already I explained. And next point is select the project to be funded financially. This word is important. Project. Now the question is arise, what is project? As a financial system, it tried to select the various options. These options are called as a project. Why these options to be selected? Because for investment. So for investment, various projects can be selected. Now how the projects can be selected? Without blank idea, we can't select the project. If we want to select the project, that project should be analyzed. First word is that project should be analyzed. That project should be monitored. Then only it will give guide for investment. This is considered as a project ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ the one who give the advice for investment, so that is called as a financial system. Andra ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರೆ ಅವರು, which project is selected, so that is to be analyzed. Next one is to provide reliable and detailed to provide liquidity to financial assets. So what is the word liquidity? ದ್ರವತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Liquidity means immediate cash. Liquidity means called as a immediate cash. The one which provides the immediate cash that will bring the benefit to investors. Some instruments are liquid oriented instruments like treasury bill, commercial paper, certificate of deposits, options. These are all called as liquidity oriented instruments. Usually money market instruments are liquidity oriented instruments. So as a financial system, it bring liquidity ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವತ್ವ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಶೇರು, ಡಿವೆಂಚರು, ಬಾಂಡ್ಸು. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತೊಗೊಂಬರೋದು. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಎದ್ರೋ ತೊಗೊಂಬರೋದ್ರಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್, ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಅದರ ಕೆಲಸ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, to provide reliable and detailed information. So this is another important point. It makes available to savers, investors, borrower and many people. So what they try to say that reliable. What do you mean by reliable? ನಂಬಲರ್ಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನಂಬಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ. The information which is believable is called as a reliable. Always it try to provide the basic information which is necessary to investment. So that information is believable, reliable ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. So as a financial system, it always provide the reliable information. To whom? Investors. For what? Investment. And another point which is already given, detailed information. What is detailed information? Complete. Which is believable information in complete ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The one who believe the information, that should be completed. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ರಿ, ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, before trade manually takes place. Now it is updated with DMAT. For example, at the beginning shares can be traded physically ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಶೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು ರೀ, ಫಿಸಿಕಲಿ. ನಾವು ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ the shares are traded electronically. So that electronically is called as a
ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ functions performed by the financial system. I'll repeat in brief with one word in today's class. It select the projects to whom you are going to invest. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ? ಕೀವರ್ಡ್ ಅಟ ಹೇಳ್ತ ನೋಡಿ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೇಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಯಬಲ್? ಬಿಲೀವೇಬಲ್. ರಿಲಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲೀವೇಬಲ್. ಡಿಟೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತೆ ರೀ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ information related to financial system. Overall, what we can learn about the financial system? Financial system ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿತದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆಲಸ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ವರ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲೋನ್ ಟು ದಿ ನೀಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಿವ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸರ್ವಿಸ್. Financial instruments bring out various options to investors for investment, that is also a function. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನು ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ functions of financial system. Remaining we'll see in next class. Thank you for watching my channel and my class. Please do subscribe and share as much as possible to encourage us. Thank you.